Look at it. We have to find the values of x for which f of x greater than 0. First step, roots. Because denominator is also there. Roots means what? Yesterday I told. Numerator equal to 0. Numerator equal to 0. If this is equal to 0, what you will get? This equal to 0, this equal to 0, this equal to 0. That means you will get values 1, 3, 5. 1, 3, 5. So those are the roots. Then here denominator is also there. I have told about discontinuities. I have told about discontinuities. Discontinuities means what? Denominator equal to 0. Equate denominator to 0. Right? So if this is equal to 0, what you will get x values? X equal to 0, comma. This equal to 0 means minus 1. So look at 3 roots you got and 2 discontinuities you got. Right? So after finding these roots and discontinuities, you list them on the real number line. Right? Yesterday there is no denominator. That's why only taken roots. Here denominator is also there. List these 5 numbers on the real number line. Right? So look at real number line this summer. Real number line. It is very easy method. Look at minus infinity plus infinity. Real number line. Right? Out of these least one ascending order. Right? First is minus 1. First is minus 1 and then 0 and then 1 and then 3 and then 5. Mark all these 5 numbers on the real number line. Look at here. How many intervals? Look at first interval, second interval, third interval, fourth interval, fifth interval, sixth interval. How many are formed? 6 intervals are formed because we have marked 5 numbers. That's why 6 intervals you will get. In each of the intervals, so this f of x is there. Whatever we have taken f of x, look at here. What is f of x? I have taken x minus 1 into x minus 3 whole square into x minus 5 divided by x square into x plus 1. In each of these intervals, take an x and then substitute here. Write whether positive or negative. How many? 6 intervals are there. Look at. So in each and every interval, you have to take an x value and then write positive or negative. Right? Yesterday we have done like that. Now, shortcut I will tell. First interval is must to give the sign positive or negative. Look at, I will tell shortcut. Now, first interval is must to give the sign. What is the value you will take here? Less than minus 1 values. Less than minus 1 means take one value minus 2. Less than minus 1 means minus 2 will be there. First interval. Minus 2 means substitute in this ratio completely numerator and denominator. Look at minus 2 means minus 2 minus 1. This is negative. Here minus 2 minus 3 whole square positive you will get. Just write positive or negative. Minus 2 minus 5 negative you will get divided by minus 2 whole square. If power even is there, it is positive, right? Minus 2 plus 1, right? So what is the ratio? Positive or negative you will get minus into minus plus divided by minus. Plus divided by minus means minus you will get. So that means in the first interval, what is the sign you will get? Minus. What is the sign you will get? Minus. All of you listen carefully. After giving the sign, you can get plus or minus. Here you got minus. In some problem, you can get plus also. After giving the sign of this one, how to give other intervals, I will tell. Okay.
So look at here. This minus is there. Next interval, second, you look at second. Starting point is what? For any interval, take the starting point. Minus 1. Minus 1 is the starting point. Minus 1 factor. That means which factor corresponds here? Minus 1. If this is equated to 0, you will get minus 1. Corresponding factor you take. Minus 1 corresponding factor is what? This one. This power is what? Power is odd. Look at here. Odd power is there. Right opposite sign. Right? If odd power is there, opposite sign. Even power is there. Even power, same sign. Look at here, I will tell. First minus you got now. Second interval take. You have to give sign here. Right? You just take starting point minus 1. What is the factor of this in f of x? This is the factor. Power is what? Odd. Power 1 is there. That is odd. So minus is there. Just opposite sign to the previous interval. Opposite sign to the previous interval. If minus is there, plus you write. Plus is there, minus you write. Now look at this is over. This is over. Next interval. Next interval is this third. Starting point is what? 0. Starting point is what? 0. This factor is where? X square. X square means what? Power is what? Power. This power you have to see. Power is even. So plus is there. Same sign as the previous interval you write. Same sign as the previous interval. Next. This is over. Next interval. Fourth interval. Fourth interval starting point is what? 1. Fourth interval starting point is what? 1. Where is 1? 1 factor is what? If this is equal to 0, then you will get 1. That is factor. This power is what? 1. Power is what? 1. So power is what? Odd. Change the sign. Plus is there. Previous interval, change the sign. Minus. Like this. So this is over this interval. Next fifth interval. Starting point is what? 3. Where is 3? You look at that one. Power is what? Even. So power is even means write the same sign. Minus. Like that. So next, this is over. Next sixth interval. So 5. 5 is where? 5 is here. Power is what? Odd power. That means what is the sign you have to write? Plus. Like that. Just if you write this one, you can write easily all the intervals. Look at, I will explain once again. After marking these numbers, first interval is must to give the sign. You take any value. I have taken minus 2 and calculated. I got negative sign. Next intervals how to give is, right? Second interval you have to give. Second interval starting point you take minus 1. Minus 1 corresponds to which factor? This factor. If power is odd, change the sign. Right? If power is odd, that means previous interval you take minus is there, you write plus. Right? Opposite sign to the previous interval. So this is plus because minus 1 factor is there, that power is odd. That's why if minus is there here, write plus. So this interval is over. Next interval you have to give sign means starting point 0 you take. 0 corresponds to which factor? This factor, x square. That power is what? Even. Even means here what sign you have to write? Previous sign, just previous sign. Same sign plus. This interval is over. Next interval. Next interval starting point you take 1. 1 factor is where? This 1 factor. Power is what? 1. Odd power. That means here plus is there, right? Minus. Over. Next interval 3 to 5. Starting point is what? 3. 3 is where? Power is what? Even. So that means if even power is there, write the same sign. Minus. Right? This interval is over. Next interval. Right? 5. Where is the power? Power is what? Odd. If minus is there, change the sign plus. Like that. You can complete the signs. So if signs are over, then you can write easily. You can write easily. What you have to write and what he is asking?
f of x greater than 0. f of x greater than 0. Greater than 0 means plus sign intervals. Look at plus sign intervals. Therefore, what is the answer? X belongs to plus sign interval sum. Minus 1 to 0, all in the open interval. For greater than 0 and less than 0, all in the open interval. Second interval. After the third interval, union 0, comma 1. After that sixth interval, 5, comma infinity. 5, comma infinity. Just greater than 0 means all numbers in the open interval. All numbers in the open interval. First one, suppose. Second one, suppose if he is asking f of x less than 0. F of x less than 0. Negative sign intervals. Negative sign intervals means first interval, fourth interval, fifth interval. These three intervals you have to write. That means this interval means minus infinity to minus 1. Minus infinity to minus 1. Next, third interval means union 0 to 1. Union. No, no, no. Less than 0. Less than 0. This 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. This is right. Next, fifth interval 3 to 5. Just you have to write those. 3 to 5 over. All in open intervals. Whenever greater than 0, less than 0. All open intervals. No need to confuse. All open intervals. Next, third. F of x greater than or equal to 0. Whenever you are solving greater than or equal to 0, remember roots you have to include in closed brackets. Roots, closed brackets, discontinuities, open brackets. Whenever you are getting interval, write roots in closed brackets. Why closed bracket? Because at those x's it will become 0. It will become 0. Right? Discontinuities why in open interval? Because at those points it will become infinity. It will not be defined. That's why open interval. Now look at here. Greater than or equal to 0 means plus intervals only you have to write. Plus intervals only you have to write. This interval first. Same as this. Minus 1 to 0. So minus 1 is what? Discontinuity. That means, look at I am writing. Minus 1 to 0. Minus 1 means what? Discontinuity. Open interval. Right? So next 0 is what? 0 is also discontinuity. That means open interval. Right? Minus 1 is discontinuity. That's why open interval. 0 is discontinuity. That's why open interval. Union. Next interval 0 to 1. 0 to 1. 0 is what? Discontinuity. Open interval. Comma. 1 is what? 1 is root. That means closed interval. Union. Right? Next place is what? 5 to infinity. 5 is what? Root. 5 is closed interval. Roots are always in closed interval and discontinuities will be in open interval. Difference between this and this is just this interval only we have written. Roots we have included in closed bracket. Right? Roots we have included in closed bracket and discontinuities we have included in open brackets. That is the difference. Right? F of x less than or equal to 0. Same for both, for these both roots in closed bracket and discontinuities in open bracket. Right? Now less than or equal to 0. Negative sign intervals you take. This interval, that means x belongs to minus infinity, comma, minus 1. Minus 1 is discontinuity. Open interval. This is minus and then this is minus. Union 1 to 3. 1 is what? Root. 3 is what? Root. Both in closed brackets. Right? Next is 3 to 5. 3 to 5 means 3 is what? Root. Union 3, comma. This is what? 5. 5 is root. Closed bracket.
union, union. So that's all. That is negative, like this. This is the interval, right? So now this interval, look at here, from 1 to 3, 3 to 5. These both are there. Those both you can club. That means from 1 to 5 completely will be there. That means union 1 to 5 you can get. Because 1 to 3 completely is there and then 3 to 5 is there. These both values you can club from 1 to 5. Right? Here you cannot club them. Between 3 is not there. Open interval. Right? Here closed means 3 is also there. 1 to 5 completely you can write here. Right? That is how to do if numerator and denominator both is there. If only numerator is there, only roots. There will be no discontinuities. Right? If denominator is there, you have to consider those numbers also while marking on the real number line. What is your doubt, Askama? Ah, which one? Which one? That's what I am telling you. Greater than or equal to 0 means plus intervals you have to write. Correct or not? While writing greater than or equal to 0, less than or equal to 0, write those intervals only. Right? Plus intervals are there. For this, you have to write plus intervals. Correct or not? In that intervals, you are getting numbers, no, like this numbers. Plus interval means minus 1 to 0, you will write. Correct or not? These numbers are there, ma. Between these numbers, roots means you include in closed bracket. Discontinuities means open bracket. Why closed bracket? Because it is also equal to 0. 0 means what? Huh? At roots, it will become 0. Na? That's why root you have to include in closed bracket. Correct or not? Look at here. Minus 1 to 0 is there, Amma. Right? At minus 1 is discontinuity or root tell. Array minus 1 ra. Discontinuity. You have told it is discontinuity. At that it will become infinity, na? That's why open interval. Right? 0 is there. 0 is discontinuity. That's why open interval. Root. Look at 0 to 1 next interval. 0 to 1. 0 is discontinuity. Na? That's why open interval. 1 is root. Na? That's why closed. Like that. Roots means at roots it will become 0. That's why you have to include that number. At discontinuity it will become infinity. Right? That's why open. Understood? Very good. Like that, less than or equal to 0 also. Right? Look, now we will come to the look at the function definition. Function. So general definition is such that for a real value of x, for a real value of x, there will be
one and only real and finite value for y. Then y is called a function in x. In x. So all of you listen carefully. So right, just function means nothing is there. An expression in x. Y equal, let us say, one example you take. X square minus x plus 1. Right? This is what quadratic expression in x. This is what quadratic expression in x. Look at here. This only we will tell like this. This only, just instead of writing y, we will write f of x. This f of x indicates that it is in x. Right? It is in x. Look at here. If y is expressed as an expression in x, such that for a real value of x, there will be one and only real and finite value for y. Look at, suppose, look at x equal to, you substitute any real value. You substitute any real value, right? So what you will get y value? What you will get y value? Right? What you will get y value? Y value is if you substitute x. So if you substitute x, y you will get a value 1 minus 1 plus 1, 1. So this is also called f of 1. This is also called, just in place of x what you have substituted 1. That means this is nothing but f of 1. That y value whatever you will get, that is called f of 1. Right? Look at, for x equal to 1, y value what you got. How many values you got? One value. If you substitute 1x value, you are getting how many values? Only one value you are getting, 1. Is there any other value you will get? No. Like that, whenever you are substituting a real value of x, you must get y value, one value only. Right? So suppose you substitute any value, you keep on substituting. Suppose x equal to 2 you have substituted. X equal to 2 means what you will get? So look at 4 minus 2, right? Plus 1. So 4 minus 2 plus 1, what you will get? 3. Y value is what? 3. This is also called f of 2. F of 2 is nothing but 3. F of 2 means what? Put x equal to 2. Right? So look at here. For x equal to, how many values you got? Only one value. Like that, if you substitute any real value of x, if you are getting one and only finite real value. Finite means what? This 3 is called finite, very finite real value. Infinity means what? Not finite, infinite. Right? Infinity value you are getting, that is not finite value. Finite value means well defined value. Well defined value. Right? So if you look at here, so for any value of x you substitute, you are getting a real and finite value, one value only for y. So this is called function of x. This is called function of x. The values of x you are substituting now. The values of x are there. The values of x. Look at here. Domain. Domain means you have to write all the values of x such that y will get a real and finite value. Right? మీరు x value substitute చేస్తుంటే y value define కావాలన్నమాట. అలా ఏ x values కి y value define అయింది, ఇన్ఫినిటీ అయ్యే తప్పితే మిగతా x values అన్ని డొమైన్ అవుతాయి. అంటే x value if you are substituting, you are getting y values na, any value whatever it may, positive or negative. Domain means what is? Domain means here x values. Right? Domain of f of x means x values, such that you have to write x values such that y will be a finite value. Right? So look at, if you look at here this expression, you substitute any value of x, you will get finite value.
right? Any finite real value of x, not infinity, not x equal to minus infinity and x equal to infinity. Any finite value substitute, definitely y will get a value. That means what is the domain of the function means the set of all real values. Observe carefully, it is very easy. Domain is very easy. The set of all real values of x for which y will have finite and real value is called domain of f of x, or it is also called domain of definition. It's also another name is domain of definition of f of x. జస్ట్ సింపుల్ అమ్మా, మనకి ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు f of x ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని y తీసుకోండి. మీరు ఇలా ఆలోచించాలి. ఏ x వాల్యూస్ కి y డిఫైన్ అయ్యింది. డిఫైన్ కావటం అంటే ఏంటి? డిఫైన్ కావటం అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ రావటం. ఏ x వాల్యూస్ కి y కి ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఏ x వాల్యూ పెట్టినా ఒక y వాల్యూ వస్తుంది. ఏదైనా కానీ పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు, ఇంటీజర్ కావచ్చు, ఇర్రేషనల్ కావచ్చు, ఏదైనా ఏ x వాల్యూస్ పెడితే మనకు y కి డెఫినెట్ గా వాల్యూ వస్తుంది. అలాంటి వాల్యూస్ అన్ని మనం రాస్తే దాన్ని డొమైన్ అంటారు. అది ఏ వాల్యూ వస్తుంది అనేది మనకి అవసరం లేదు, కానీ ఏదో ఒక వాల్యూ రావాలి. ఏదో ఒక వాల్యూ వచ్చే ఎక్స్లు ఏముంటాయి, వైకి ఏదో ఒక వాల్యూ రావచ్చు. అట్లాంటి ఎక్స్లన్నీ చెబితే మీరు అన్ని తలా ఒకటి చెప్పారనుకో అన్ని రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఈ y అనేది ఇక్కడ ఏ ఎక్స్ పెట్టినా డిఫైన్ అయ్యిద్ది అనమాట. అంటే అర్థం ఏంటి, దాన్నే డొమైన్ అంటారు. ఏ ఎక్స్ పెట్టినా అంటే అర్థం ఏంటి, ఎనీ రియల్ వాల్యూ పెట్టండి. ఫైనైట్ రియల్ వాల్యూస్ అంటే ఎక్సెప్ట్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఇన్ఫినిటీ ఎవ్రీ వాల్యూ ఈజ్ ఏ ఫైనైట్ రియల్ వాల్యూ, రైట్? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కాకుండా ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టండి, మీకు y వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఈ y అనేది ఏ ఎక్స్ కైనా డిఫైన్ అయ్యిద్ది అనమాట. అంటే ఏంటి, దాన్నే మనం డొమైన్ అంటాం. అంటే మనకి ఈ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, మీరు ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టండి. అంటే సపోజ్ మనం పైన ఫంక్షన్ తీసుకుందాం, y ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ఇలా ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏ ఎక్స్ వాల్యూ పెట్టినా y వాల్యూ వస్తుందంటే ఎక్స్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఎక్స్ అన్ని రియల్ నెంబర్స్ అని. ఎక్స్ అన్ని రియల్ నెంబర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా ఇన్ఫినిటీ. దీన్నే డొమైన్ అంటారు. డొమైన్ ఏమంటారంటే అన్ని రియల్ నెంబర్స్ అన్నమాట. ఎక్స్ కి వచ్చే వాల్యూస్ నే డొమైన్ అంటారు. మీరు కనిపెట్టి ఒక వాల్యూ చెప్పండి, సార్ ఇది పెడితే y వాల్యూ డిఫైన్ కావటం లేదు అని చెప్పండి. మీరు ఎవరైనా చెప్తే నేను ₹1,00,000 ఇస్తాను, 2 years ఫ్రీ. ఇంజనీరింగ్ కూడా నేనే చదివిస్తాను. ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ? ఏమన్నా సార్ ఇదిగోండి సార్ నేను కనిపెట్టాను, ఈ ఎక్స్ వాల్యూ పెడితే నాకు y వాల్యూ రావట్లేదు అని చెప్పండి. ఏదో ఒకటి రావాలి, ఏదో ఒకటి వచ్చినా పర్లా. అర్థమైంది కదా? రియల్ వాల్యూ అంటే అర్థం ఏంటి, రియల్ వాల్యూ అంటే మనకి 1, 2, 3, 1.5, 2.5, 2005 ఇవన్నీ రియల్ వాల్యూసే మనకి. డెఫినెట్ గా మీరు చెప్పలేరు, మీరు చెప్పదలుచుకుంటే నేను ఆఫర్ చేసేవాడిని కాదుగా. చూడండి, అర్థమైంది కదా? అంటే అర్థం ఏంటంటే సింపుల్ గా ఫంక్షన్ చూడంగానే మనం ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది డిఫైన్ అయ్యిద్ది. అవన్నీ ఒక సెట్ రాయటమే. ఇక్కడ ఏ సెట్ అంటే ఎవరైనా చెప్తారు, సార్ అన్నిటికీ డిఫైన్ అవుతుంది సార్ అని చెప్తాడు ఎవరిని అడిగితే. అంటే అర్థం ఏంటి, అన్నిటికీ డిఫైన్ అవుతుంది అర్థం ఏంటి, డొమైన్ అనేది ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా అని. అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇలా రాస్తున్నాం అంటే డొమైన్ అని. అంటే ఎక్స్ అనేది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ, దాన్నే డొమైన్ అంటారు. దానికి ఒక పేరు పెట్టారు, మీకు పేరు ఉన్నట్టు దానికి పేరు ఉంది. సో దాన్నే డొమైన్ అంటారు. డొమైన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ అంతే. మనం వేరే ఒక ఫంక్షన్ వేరే తీసుకుందాం. చూడండి, y ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు రూట్ x ఇలా ఉంది, ఓకేనా? ఇంకొక ఫంక్షన్ తీసుకుందాం, రూట్ x అనేది తీసుకుందాం. అర్థమైంది కదా? సో y కి రియల్ వాల్యూస్ రావాలమ్మా. రియల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంది, ఇమాజినరీ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి?
ఇమాజినరీ వాల్యూస్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ లోపల నెగిటివ్ వస్తే వాటిని ఇమాజినరీ వాల్యూస్ అంటారు. అర్థమైంది కదా? స్క్వేర్ రూట్ లోపల నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకో వాటిని ఇమాజినరీ వాల్యూస్ అంటారు. అవి రాకూడదు. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ రూట్ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఏ ఎక్స్ వాల్యూస్ పెడితే మనకు వైకి ఫైనైట్ వాల్యూ వస్తుందని అడిగారు అనుకో మీరు. అర్థమైంది కదా? స్క్వేర్ రూట్ అంటే ఏంటమ్మా అసలు? స్క్వేర్ రూట్ అనేది మనకి లోపల పాజిటివ్ ఉంటేనే రియల్ వాల్యూ వస్తుంది, నెగిటివ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇమాజినరీ వాల్యూ వస్తుంది. అర్థమైంది కదా? రూట్ ఆఫ్ -1, రూట్ ఆఫ్ -2 అలాంటివి ఏంటి? ఇమాజినరీ వాల్యూస్ అంటారు. మరి ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏ వాల్యూస్ కి ఇది డిఫైన్ అయింది? ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ ఎక్స్ కి పెట్టినా డిఫైన్ అవుతా లేదా? ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ పెట్టినా మీ ఇష్టం వచ్చింది పెట్టండి. 4 పెట్టామనుకో ఏమవుతుంది? √4 2. అర్థమైంది కదా? 1000 పెట్టామనుకో √1000, వైకి రియల్ వాల్యూ వచ్చినట్టే కదా. అట్లా కాకుండా మనం -1 పెట్టామనుకో రూట్ ఆఫ్ -1 డిఫైన్ కాదు వై. అర్థమైంది కదా? వైకి రియల్ వాల్యూస్ రావాలి. అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ కి అసలు డిఫైన్ కాదు ఇది. నెగిటివ్ వాల్యూస్ కి వైకి ఫైనైట్ రియల్ వాల్యూ రాదు. అంటే ఎలాంటివి ఉంటాయి? 0 పెట్టినా మనకి √0 కదా. అంటే ఎలాంటివి ఉంటాయి? అన్ని కూడా మనం చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైంది కదా? గ్రేటర్ దాన్ అంటే 0 కూడా కావచ్చు. పాజిటివ్ వాల్యూస్ 0. వీటన్నిటిలో మీరు ఒక వాల్యూ చెప్పండి. సార్ ఇది పెడితే మీరు రాశారు కదా 0 నుంచి అన్ని అని చెప్పారు కదా సార్, ఇందులో మధ్యలో నేను ఈ వాల్యూ పెట్టాను, కనిపెట్టాను, నాకు వై వాల్యూ రావట్లేదని చెప్పారు అనుకో, మొత్తం డబుల్ ఫీజు ఫ్రీ, తర్వాత ఇంకా డబుల్ ఇస్తాం. అర్థమైంది కదా? ఏం చెప్పండి సార్? 0 to ∞ మీరు చెప్పారు కదా, నేను మధ్యలో ఇదిగో ఈ వాల్యూ కనుక్కున్నాను నేను కొత్తది, ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే వైకి మనకి రియల్ వాల్యూ రావటం లేదని చెప్పారు. చెప్పండి, మీరు చెప్పలేరు కదా. అర్థమైంది కదా? సో నెగిటివ్ వాల్యూ పెట్టారనుకో, నెగిటివ్ వాల్యూ పెడితే వైకి రియల్ వాల్యూ రాదు, ఇమాజినరీ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయ్యేది ఏఎక్స్ వాల్యూస్ కి 0 to ∞. డిఫైన్ అవటం అంటే ఏం లేదు, వైకి ఫైనైట్ వాల్యూ రావటం. అర్థం అంటే డొమైన్. అంటే డొమైన్ అంటే ఏంది? ఇదే. డొమైన్ అంటే ఎక్స్ అన్ని సెంటర్ అయిపోయి 0 to ∞, అంతే డొమైన్ అంటే. అర్థమైంది కదా? అది చూడంగానే సార్ ఈ వాల్యూస్ కి నాకు డిఫైన్ అయింది, ఇదిగో ఈ వాల్యూస్ అన్ని పెడుతుంటే వైకి ఏదే వాల్యూ వస్తుంది అని చెప్పగలిగారు అనుకో మీరు, అదే డొమైన్ అంటే. ఇంకేం లేదు. ఇట్లా మనం సెన్స్ ప్రకారం కొన్ని చెప్పేయచ్చు సార్ ఇలా ఉందని. సపోజ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, చూడండి, ఈజీ. 1/x ఇలా చెప్పాను. అర్థమైంది కదా? ఇలా చెప్పాను. సో ఇది ఏ వాల్యూస్ కి డిఫైన్ అయిద్దో మీరు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఎవరైతే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇస్తా అవకాశం. డొమైన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వాళ్ళకి మీరు చెప్పకపోతే నెక్స్ట్. ఏ వాల్యూస్ కి? వెరీ గుడ్. అన్నిటికీ వస్తాయిగా. సో చూడండి, ఈ అబ్బాయి చెప్పాడు అంటే ఏంటి? ఎక్స్ r - 0 అంటే 0 తప్పితే అన్ని. అర్థమైంది కదా? మీరు ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఉందిరా, డినామినేటర్ లో కనుక 0 పెడితే మనకి ఇది ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. అర్థమైంది కదా? మిగతా ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టుకోండి, మీరు ఎప్పుడు ఎక్స్ బదులు -∞ +∞ పెట్టొద్దు, అవి ఫైనైట్ వాల్యూస్ కాదు. మిగతా వాల్యూస్ ఏదైనా పెట్టండి, మీకు ఫ్రాక్షన్ వస్తుందో ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుందిగా. అంటే 0 ఒక్కదానికే మనకి డిఫైన్ కాదు, అంటే మిగతా అన్నిటికీ డిఫైన్ మ్యూట్ అయిపోం మనం ఇంకా. సో మిగతా అన్నిటికీ డిఫైన్ అవుతుంది కదా. అంటే ఏంటి? డొమైన్ ఇట్ విల్ బి డిఫైన్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఎక్సెప్ట్ 0. ఇలా బ్రాకెట్ లో 0 తీసానంటే ఈ ఒక్కటి తీసాను అర్థం. అంటే వాట్ ఈస్ డొమైన్ దెన్? వాట్ ఈస్ డొమైన్? ఇలా రాయాలి -∞ to ∞ -0, లేకపోతే ఇలా పైన కానీ రియల్ నెంబర్స్ అంటే -∞ to -0 అంతే డొమైన్ అంటే. ఇట్లా మనకి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి డొమైన్ కనుక్కోవడానికి. జస్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే కామన్ సెన్స్ ప్రకారం చూడాలి మనం అది ఫంక్షన్. ఇదిగో ఈ లాజిక్ ప్రకారం పెడుతుంటే ఇది మనకి డిఫైన్ అయింది, ఇదిగో ఈ లాజిక్ వైలేట్ అయితే కనుక మనకి డిఫైన్ కాదు. ఇది ఇక్కడ క్లియర్ గా లాజిక్ ఏంది? డినామినేటర్ 0 కాకూడదు, ఇంకా అదే లాజిక్.
అంతే కదా, డినామినేటర్ 0 కనుక్కున్నాం, దానికి డిఫైన్ కాదు, మిగతా అన్నిటికీ డిఫైన్ అయింది అంతే. కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఈజీ రూల్స్. డొమైన్ అనేది అసలు చాలా డెడ్ ఈజీ, కొంత లాజిక్ ప్రకారం వెళ్ళాలి. చూడండి, సపోజ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టైప్, కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, స్టాండర్డ్ టైప్స్, దానికి రూల్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టైప్ 1/f(x), 1/f(x) ఇలా ఉంటది. పైన ఏదో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, పైన ఆర్ సమ్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి k డివైడెడ్ బై f(x) ఇలా ఉంటది అన్నమాట. అర్థమైంది కదా, ఇలా ఉంటది. సో సింపుల్ గా మనకి ఇది ఎప్పుడు డిఫైన్ కాదు, f(x) = 0 అయితే డిఫైన్ కాదు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ మనం f(x) 0 for right values of x for which అది 0 అయ్యే వాల్యూస్ కనుక్కుంటాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే కింద డినామినేటర్ 0 చేసి అవి 0 వచ్చే వాల్యూస్ కనుక్కుంటాం. దెన్ డొమైన్ ఈక్వల్స్ టు, డొమైన్ అంటే x రాయాలి, ఏం రాయాలంటే r మైనస్ r లో నుంచి ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x ఫర్ విచ్ f(x) = ఆ వాల్యూస్ మాత్రం తీసేస్తాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్లియర్ గా అర్థమైంది. ఎగ్జాంపుల్ 1/x into x² - 4 into x + 3 ఇలా ఉంది. ఇది ఫంక్షన్, దీని డొమైన్ కనుక్కోమన్నా. అంటే ఇలా ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ క్యాపిటల్ f(x) = ఏదో ఒక సింబల్, ఫంక్షన్ అంటే ఇలా డినోట్ చేస్తారు, క్యాపిటల్ f(x) = ఇది ఇచ్చా. అర్థమైంది కదా. సో దీనికి డొమైన్ అంటే మనకి డినామినేటర్ 0 అయితే ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది, మిగతా ఏ వాల్యూ పెట్టినా మనకి y కి ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఇది y అనుకోండి, సింపుల్ గా ఇది y అనుకోండి. అర్థమైంది కదా. సో డినామినేటర్ 0 అయ్యే వాల్యూస్, డినామినేటర్ 0 చేయండి, ఇది 1/f(x) ఉంది, అంటే x into x² - 4 into x + 3 = 0. అంటే దీనికి x into x + 2 into x - 2 into, అంటే ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి, 0, -2, 2, -3. ఈ 4 వాల్యూస్ ఇక్కడ పెట్టామనుకో, x0 ఇది ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది, ఈ 4 వాల్యూస్ ఇది ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. ఈ 4 వాల్యూస్ కాకుండా మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ పెట్టండి, డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, 1/some వాల్యూ వస్తుంది, అంటే y ఫైనైట్ రియల్ వాల్యూ వచ్చినట్లే కదా. దేర్ఫోర్ డొమైన్, దేర్ఫోర్ వీటికి మాత్రం డిఫైన్ కాదు, మిగతా అన్నిటికీ డిఫైన్ అయింది. మిగతా అన్నిటికంటే ఎలా రాయాలి, x belongs to r minus ఈ 4 వాల్యూస్ రాయాలి, 0, +r - 2, -3. ఇదే డొమైన్. అర్థమైంది కదా. అంటే రియల్ నెంబర్స్ లో నుంచి ఈ నెంబర్స్ తీసేస్తే మిగతా వాల్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, అది డొమైన్ అన్నమాట, అది డొమైన్. రిషికేష్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ అమ్మా? ఉదయ్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ అమ్మా? ఉదయ్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ అమ్మా? ఉదయ్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? చెప్పమ్మా. చెప్పమ్మా. అరే కిందదిరా, ఇదిరా, ఇది 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 ఇక్కడ నేను కింద f(x) రాశాను కదా, ఇక్కడ కింద f(x) ఉంది, కిందదిగా రాసింది.
నేను ఇక్కడ రాయటమే 1/f(x) రాశాను కదా, కిందది 0a తీసేయాలని చెప్తున్నా. ఇక్కడ చూడరా, ఇది కిందది f(x). అర్థమైంది కదా, డినామినేటర్ లో ఉందిరా 0. ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాల్యూస్ తీసేస్తున్నాం 0 ఏది. Look at next problem. Suppose another one. Suppose it is like this. Look at. Suppose దీని యొక్క డొమైన్ కనుక్కోవాలి. చూడండి, 1/x² plus x minus 1 into x² plus 4. చూడండి, into x² plus 4. x² plus 4. రైట్, ఇది చూడండి ఒకసారి. ఇది 1, ఇది సపోజ్ 5 ఏ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా పర్లేదు. ఈ 5 అనేది ఎప్పుడు డిఫైన్ అయింది, కిందది ఉంది కదా, అది 0 అయితే మనకు డిఫైన్ కాదు ఆ వాల్యూస్ కి. ఇది నెంబర్ 1. తర్వాత ఓకేనా. సో దీనికి మనం ax వాల్యూస్ కి 0 ఇది రూట్స్ -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ root of 1 plus 4 divided by 2. Roots వస్తాయి కదా. So therefore x equal to -1 plus root 5 by 2 ఒకటి, comma -1 minus root 5 by 2 ఒకటి. రైట్, సో ఇది మనకు వచ్చే వాల్యూస్. సపోజ్ దీనికి ఏమొస్తాయి, x² equal to -4 అసలు రావు ఇది. సో నో వాల్యూస్. x² నెగిటివ్ అంటే ఇటేమో పాజిటివ్ అంటే నెగిటివ్, ఏ వాల్యూస్ రావు. x² నెగిటివ్ ఎప్పుడు కాదు కదా, నెగిటివ్ అంటే రూట్స్ రావు దానికి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, 2 వాల్యూస్. ఈ 2 వాల్యూస్ కి మాత్రమే కిందది 0 అయింది. అంటే కిందది 0 అయితే ఇంక y కి ఇది y అనుకోండి. దేర్ ఫోర్ డొమైన్ ఈక్వల్ టు x బిలాంగ్స్ టు r మైనస్ ఈ 2 వాల్యూస్ రాయి, -1 plus root 5 by 2 -1 minus root 5 by 2. This is the domain. Except these 2 x values, all x values will be domain. అంటే ఆ x values కి y కి డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఈ 2 x values కి మాత్రం మనకి కింద 0 అయిపోయింది, ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది, డిఫైన్ కాదనమాట. అట్లా మనకి డొమైన్ ఈ టైప్ లో ఉంటే కనుక జస్ట్ రూల్ అని కాదు, కింద ఉన్న 0 అయితే డిఫైన్ కాదు కదా. సింపుల్ గా కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి. కింద ఉన్న 0 అయితే డిఫైన్ కాదుగా, కింద ఉన్న 0 చేసేయండి ఇమీడియట్ గా. దానికి x వాల్యూస్ కనుక్కుంటే అవి వాటికి మనం డిఫైన్ కాదు. నెక్స్ట్ రూల్, సెకండ్ రూల్ చూడండి. సెకండ్ రూల్, for functions of type root of f of x, root of f of x ఏం చేయాలంటే, రూల్ ఏంటంటే మనం ఇమీడియట్ గా రూట్ లోపల ఉన్నది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. రైట్ f of x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 and find x. స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. ఆ రూల్ రాయటం, దానికి సంబంధించిన x కనుక్కోవడం. సపోజ్ ఫైండ్ డొమైన్ ఆఫ్ నెంబర్ 1 root of x² minus 4 ఇలా ఉంది. root of x² minus 4 ఓకేనా. సో ఇప్పుడు రూట్ లోపల ఏముందిరా, రూట్ లోపల దాన్ని గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 రా. ఇమీడియట్ గా వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద రూట్ యు రైట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ సాల్వ్ ఫర్ x.
From yesterday I am telling the inequalities now. How to solve x square minus 4 greater than or equal to 0? You write like this: x plus 2 into x minus 2 greater than or equal to 0. X plus 2 into x minus 2 greater than or equal to 0. సో చెప్పాను మనం ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కదా ఇది. సో రూట్స్ కనుక్కోండి. రూట్స్ ఏమొస్తాయి? -2, 2. ఇది 0 చేయండి అమ్మా. రూట్స్ ఏమొస్తాయి? -2, 2నే కదా. అంటే చిన్నది ఆల్ఫా, పెద్దది బీటా, రైట్? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 వస్తే వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? x belongs to -infinity, ఆల్ఫా యూనియన్ beta, infinity. That means x belongs to -infinity, alpha and delta. -2 union 2, infinity. అంటే ఇది డొమైన్ రా, ఇది డొమైన్. అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ x వాల్యూస్ ఏది పెట్టినా సరే x² - 4 ఎలా ఉంటుంది? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 ఉంటుంది. కావాలని చూడండి, ఇందులో ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్న ఏ x వాల్యూ అని పెట్టండి. 2 పెట్టండి. 2 x = 2 పెడితే లోపల 4 - 4 0. సో నెక్స్ట్ x = 3 పెట్టండి. 9 - 4 5. That means for these values of x, what happens is x² - 4 will be greater than or equal to 0. అంటే ఈ x వాల్యూ పెడితే రూట్ లోపల పాజిటివ్ వస్తుంది. అంటే ఇది y వాల్యూ కదా, డిఫైన్ అయినట్టేగా. అలా కాకుండా ఇందులో లేని x వాల్యూస్ చెప్పండి కొన్ని. చూస్తే ఇందులో లేనిది ఒకటి తీసుకోండి, 0 తీసుకోండి. 0. సో ఇక్కడ 0 పెట్టేస్తే రూట్ లోపల ఏమొస్తాయి? x వాల్యూ 0 - 4 అంటే y వాల్యూ ఇమాజినరీ వచ్చేసింది. అంటే ఆ y వాల్యూస్ కి డిఫైన్ కాదు కదా. అట్లానే 1 తీసుకోండి. 1 - 4 రూట్ ఆఫ్ 1 - 4 వాట్ ఇస్ దట్? నెగటివ్. సో y వాల్యూ ఇస్ ఇమాజినరీ. అందుకే మనం ఎందుకు రూల్ రాసామంటే నువ్వు ఎలాంటి వాల్యూస్ ఆఫ్ x రాయాలంటే అది ఇందులో పెడితే అది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 రావాలి. అందుకని మనం ఏం రాసాం? రూలు రూట్ లోపల గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ and then this is quadratic inequality. How to solve solution you know from yesterday onwards I am telling. So write, factorize this one, find roots alpha beta greater than or equal to 0 means this is the rule. 4 rules I told yesterday, like that. So this is the domain of definition of f of x. Take another problem. Look at one problem. Root of x plus 3 divided by 5 minus x. Root of x plus 3 divided by 5 minus x. ఇలా ఉందిరా, రైట్? సో ఇప్పుడు రూట్ లోపల ఏముందిరా? ఇది దీన్ని క్యాపిటల్ f of x అంటారు. ఇది y చూసుకోవడానికి అన్నమాట. రూట్ లోపల ఏముందమ్మా? ఇది ఉంది. రూట్ లోపల ఏదైతే ఉందో అది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 రాసేది. రూల్ ఏంటి? రూట్ లోపల ఏదున్నా ఎలాంటి x వాల్యూస్ కావాలి మనకి? దీన్ని సాటిస్ఫై చేసే x వాల్యూస్ కావాలి, అంతే కదా. అంటే రూట్ లోపల రాశాక ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ వచ్చింది, అర్థమైంది కదా. ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ మనం సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు తెలిసి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇది ఉంది కదా మనకి రూట్స్, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ రెండు ఉన్నాయిగా, దీనికి రూట్స్ న్యూమరేటర్ 0 చేయండి అమ్మా. న్యూమరేటర్ 0 చేయండి. -3, రైట్? సో -3. సో మీరు కన్వీనియంట్ గా దీన్ని ఇది ఉంది కదా, సో దీన్ని f of x అన్నమాట. ఇది f of x తీసుకోండి. అంటే మనం f of x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి, ఓకేనా. సో f of x యొక్క రూట్స్ వేవికర్ మెథడ్ చెప్పాగా ఇందాక కూడా స్టార్టింగ్ లో, అది న్యూమరేటర్ 0 చేయండి. ఇది న్యూమరేటర్ 0. న్యూమరేటర్ 0 అంటే ఏమొస్తుంది? x = -3. డిస్కంటిన్యూటీస్. డినామినేటర్ 0. డినామినేటర్ 0 అంటే ఏంటి? x = 5. 5 - x = 0 అంటే x = 5. నౌ ఇన్ఈక్వాలిటీ సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలంటే
రియల్ నెంబర్ పైన ఈ రెండు మార్క్ చేయాలి. -3 5 అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో మార్క్ చేయండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో మార్క్ చేయండి. జస్ట్ సింపుల్ అమ్మ. ఎప్పుడు మనకి ఇది రూల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ రాగానే ఇమీడియట్ గా మనం రూట్స్ డిస్కంటిన్యూటీస్ అర్థమైంది కదా. సో ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్ ఫామ్ అయినాయి? 1 2 3 రైట్. సో ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ తీసుకోండి. ఇందాక చెప్పాను ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ అన్నమాట. సో ఇందులో ఒక వాల్యూ పెట్టండి. -4 ప్లస్ 3 చూడండి, ఒక వాల్యూ -4 ప్లస్ 3 ఇందులో ఈ మొత్తంలో 5 ప్లస్ 4 నేను x ఈక్వల్ -4 పెడతాను. రైట్. ఈ వాల్యూ ఇది f ఆఫ్ x ఉంది, ఏమొస్తుంది పైన -1 డివైడెడ్ బై 9 నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ రాయండి, ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ రాయండి. చూస్తే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఆడ్ పవర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ ఏమొస్తుంది -3 స్టార్టింగ్ పాయింట్. దీని పవర్ ఎంత ఉంది? ఆడ్ పవర్ అంటే చేంజ్ ప్లస్ మైనస్. చూడండి ఇది రాసిన తర్వాత ఇది ఎలా రాయాలని చెప్పా? ఈ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కదా, దానికి ఆడ్ పవర్ ఉంది, సైన్ చేంజ్ చేయాలి. అట్లా నెక్స్ట్ 5 ఉంది కదా, దానికి ఆడ్ పవరే ఉంది. అంటే మైనస్ ఇది ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ లైక్ దట్. నౌ ఏమి రాయాలమ్మా మనం? గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 రాయాలి. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అంటే మనకి x బిలాంగ్స్ టు ఏ ఇంటర్వెల్ రాయాలి? ఈ ఇంటర్వెల్ రాయాలి. సో చూడండి ఒకసారి -3 to 5 రాయాలి. అందులో రూట్ ఏమో క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ లో రాయాలి, డిస్కంటిన్యూటీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ లో రాయాలి. x బిలాంగ్స్ టు రూట్. సో రూట్ ఈజ్ -3, 5 ఏమో ఇలా. ఎందుకంటే 5 దగ్గర ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది, అది క్లోజ్డ్ లో రాయకూడదు. 5 దగ్గర ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది కదా, అది ఉండదుగా డొమైన్ లో. అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? -3, 5. అట్లా మనం రూల్ రాసిన తర్వాత మనకి ఇది వస్తుంది. ఇది మనకి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పా. వేవీ కర్వ్ మెథడ్ ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలి. రైట్. దీన్ని f ఆఫ్ x తీసుకోండి, రూట్స్ డిస్కంటిన్యూటీస్ మార్క్ చేయండి, ప్రతి ఇంటర్వెల్ లో సైన్ ఇవ్వండి. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అంటే గ్రేటర్ దాన్ అంటే ప్లస్ ఇంటర్వెల్స్. రైట్. ప్లస్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ రాసేటప్పుడు రూట్ ఏమో మనకి క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ లో, డిస్కంటిన్యూటీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ లో రాయాలి. సో ఇది డొమైన్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకో మోడల్ చూడండి. చూడండి రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్. చూడండి మోడల్ డివైడెడ్ బై ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డొమైన్ కనుక్కో. జాగ్రత్తగా చూడండి, అర్థమవుతుంది. సో ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డొమైన్ కనుక్కో, దీన్ని క్యాపిటల్ f ఆఫ్ x అనుకో, క్యాపిటల్ f ఆఫ్ x అనుకో. ఓకేనా? ఇదే y అంటే y. రైట్. ఏదైనా ఫంక్షన్ అంటే y. రైట్. సో దేర్ ఫోర్ డొమైన్ అంటే రూట్ లోపల ఏముంది? ఇది మొత్తం ఉంది. సో ఇది మొత్తం గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. రైట్. డివైడెడ్ బై x స్క్వేర్ -2x -3 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. రైట్. సో ఇది ఎలా ఉందంటే దీన్ని f ఆఫ్ x తీసుకుంటారు, దీన్ని f ఆఫ్ x తీసుకోండి. అంటే f ఆఫ్ ఇది ఉంది కదా, ఇది f ఆఫ్ x, దాన్ని f ఆఫ్ x తీసుకోండి. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ క్యాపిటల్ f ఆఫ్ x. ఇది మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఇన్ఈక్వాలిటీ సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలిగా. ఇది f ఆఫ్ x అంటే ఇది ఎలా ఉంది? f ఆఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. సో పైన దానికి ఫ్యాక్టర్స్ కట్టండి. ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా వస్తే ఫ్యాక్టర్స్ కట్టాలి. చూడండి పైన దాని ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా వస్తాయి? x -4 ఇంటూ x -3 ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి, డివైడెడ్ బై x -3 ఇంటూ x +1 ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. ఇలా వస్తాయి. సో దట్ ఫ్యాక్టర్స్ చేస్తే మనకి ఈజీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయటం. ఓకేనా? ఇలా వచ్చింది మనకి ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇలా వచ్చింది. సో రూట్స్ చూడండి, ఇది క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు, ఇది క్యాన్సిల్ చేసేది.
ఇది క్యాన్సిల్ చేసాం. ఓకేనా? సో అంటే ఏమొచ్చింది మనకి x minus 4 divided by x plus 1 greater than or equal to 0. greater than or equal to 0 అంటే యాక్చువల్ గా దీని ఫ్యాక్టర్స్ కడితే మనకి ఇలా ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఏంటంటే ఈ లోపల ఉన్నది ఇలా ఉంది యాక్చువల్ గా x minus 4 into x minus 3 divided by x minus 3 into x plus ఇలా ఉంది. ఇది దాన్ని అక్కడ ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? మనకి ఏమొచ్చింది x minus 4 divided by x plus 1 greater than or equal to 0. greater than or equal to 0. Now look at how to solve this one. So ఇది f of x అంటే so roots numerator equal to 0 అంటే ఏమొస్తుంది x equal to 4. discontinuities denominator equal to 0. what you will get minus 1. right? so ఈ రెండు నెంబర్లు మార్చేయాలి. minus infinity so minus infinity plus infinity. ఓకేనా? రెండేగా ఉంది. ఈ రెండు మార్చేయాలి. ఈ రెండు మార్చేయాలి. ఓకేనా? ఈ రెండు మార్చేయాలి. చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం సైన్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోండి. ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు -2. సో ఇందులో పెట్టేస్తే మనకి ఇందులో పెట్టేస్తే ఏమొస్తుంది -2 -4 డివైడెడ్ బై -2 ప్లస్ 1 -6 డివైడెడ్ బై -1 6 ఏమొచ్చింది పాజిటివ్. ఇది పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇది పాజిటివ్ వచ్చింది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ వాట్ యు హావ్ టు రైట్ ద సైన్. సో లుక్ ఇట్ -1 ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ ఉంది. ఇది అన్ని ఆడ్ పవర్స్ ఉంది. చేంజ్ దీని ఫ్యాక్టర్ పైన ఆడ్ పవర్ ఉంది. అందుకే సైన్ చేంజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఈ 4 అనే ఫ్యాక్టర్ ఉంది కదా, పైన ఏముంది ఆడ్ పవర్ ఉంది. అంటే చేంజ్ చేశారు. మీరు అలా కుదరకపోతే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇక్కడ ఒక వాల్యూ పెట్టుకొని సైన్స్ మీరే సొంతంగా రాసుకోండి. అలా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక. ఓకేనా? అయిపోయింది కదా సైన్స్ అన్ని రాసాం సైన్. నౌ వాట్ యు హావ్ టు రైట్ అమ్మా f of x greater than or equal to 0. greater than or equal to 0 అంటే ఏది మనకి చూడండి -∞ to -1 ఈ ఇంటర్వెల్ రాయాలి. అలానే మనకి ఈ ఇంటర్వెల్ రాయాలి. ఓకేనా? రాస్తున్నాను చూడండి -∞ to x belongs to -∞, -1 ఉంది కదా, -1 డిస్కంటిన్యూటీ ఓపెన్ బ్రాకెట్ లో రాయాలి. ఓపెన్ బ్రాకెట్ యూనియన్ 4 అనేది రూట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు రాయాలి. 4, ∞. ఇలా రాసాం కదా. ఇలా రాసిన తర్వాత మనం ఒక ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసాం. చూడండి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ చూడండి ఒకసారి. ఈ ఫంక్షన్ లో డినామినేటర్ లో 3 ఉంది. డినామినేటర్ లో 3 ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి 3 పెడితే ఇక్కడ డినామినేటర్ 0 అయిపోయింది. డినామినేటర్ 0 అయిపోయింది. డిఫైన్ కాదనమాట. అంటే ఇందులో 3 ఏదైనా ఉంటే తీసేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా 3 అనేది. డినామినేటర్ లో ఉంది కదా, డినామినేటర్ లో 0 అయింది. అర్థమైంది కదా. న్యూమరేటర్ లో 0 అయితే పర్లా, డినామినేటర్ లో కూడా 0 అవుతుంది కదా. అందుకని ఏంటంటే ఆ వాల్యూ ఇందులో ఉంటే తీసేయాలి. అంటే ముందుగా అందులో -3 ఈ సైడ్ ఉంది కదా, అది తీసేయాలి. -3 యూనియన్ -3 ఒకటి తీసేయాలి. యూనియన్ 4, ∞. 4, ∞. 3 సారీ -3 సారీ 3 తీసేయండి. 3 ఉందా లేదా? 3 లేదుగా, అసలు రాలా. ఓకే 3 లేదుగా, -3 కాదు, 3 లేదుగా అసలు. సో తీసేయాలి. అంటే డొమైన్ అంటే ఏంటి? ఇది -∞ to -1 యూనియన్ 4, ∞. 3 లేదు ఇందులో, అసలు క్యాన్సిల్ చేసిన ఫ్యాక్టర్ లేదు కదా. 3 లేదుగా, అంటే -1 కి లెస్ దాన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అలానే 4 కి అటు నెంబర్స్ ఉన్నాయి.
సో ఇదమ్మా డొమైన్. జస్ట్ ఏం లేదు, ఇన్ఈక్వాలిటీ రాసిన తర్వాత నేను వేవీ కర్వ్ మెథడ్ చెప్పాను. వేవీ కర్వ్ మెథడ్ ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలి. ఈ సైన్స్ రాసుకోవడం, ఇంటర్వెల్ రాయటమే. సో ఇది మనకి నేను చెప్పిన రూల్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంకొక మోడల్ చూద్దాం చూడండి, ఇంకొక టైప్. సో ఇప్పుడు మనం రెండు టైప్స్ చూసాము. 1/f ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏం చేసాం, కింద డినామినేటర్ 0 అయ్యి మాత్రం కనుక్కొని అవి రియల్ నెంబర్స్ లో నుంచి తీసేయాలి. రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే మోడల్ వచ్చినప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ లో ఏది ఉన్నా సరే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 రాసుకొని వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ చూడండి. థర్డ్ టైప్ ఇది కూడా సిమిలర్ టైప్ ఇందాక ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టైప్ functions of type 1/root of f of x. అంటే కింద ఉంటుంది రూట్, స్క్వేర్ రూట్ కింద ఉంటుంది. ఇందాక న్యూమరేటర్ లో ఉంది. సో చూడండి, దీనికి ఏం రాయాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0 కూడా రాయకూడదు, 0 కూడా కాకూడదు. సో రూల్ f of x greater than 0 you write and find x values. ఇందాక మనం రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే న్యూమరేటర్ లో ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0 అయినా కావచ్చు. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0 అయితే 1/0 ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. అంటే జస్ట్ స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0 రాయాలి రూల్, రైట్? యూ కెనాట్ రైట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 means 1/0 it will become infinity. For those values of x it will not be defined. Suppose example, simple example చూడండి, 1/root of 2x minus x square, 2x minus x square. Simple examples, right? So ఇది capital F of x function, ఇది function, ఇది y. సో y కి రియల్ వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఈ రూట్ డిఫైన్ అయితే వస్తుంది. ఈ రూట్ డిఫైన్ కావాలంటే రూట్ లో ఉన్నది ఏం రాయాలి, రూట్ లో ఉన్నది జస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంతే. ఇక్కడ 0 రాసామనుకోరా, ఇది 0 అంటే ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. ఆ ఎక్స్ వాల్యూస్ అవసరం లే మనకి, ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో రైట్, సో దిస్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ అమ్మ. టేక్ కామన్, మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 2x greater than 0, minus of x square minus 2x greater than 0. ఎప్పుడు కూడా x square coefficient క్వాడ్రాటిక్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ చేసుకోవాలి. సో మైనస్ కామన్ తీసాం, మైనస్ మల్టిప్లై విత్ మైనస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ మైనస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ you will get like this. Therefore you will get x into x minus 2 less than 0. రైట్? రూట్స్ కనుక్కుంటాం. రూట్స్ ఏంటి, రూట్స్ ఇది 0 చేయండి, ఏమొస్తాయి, x equal 0, 2. సో 1 is alpha, first one, bigger one is beta. Therefore what is the answer, less than 0 వచ్చినప్పుడు alpha, beta, that is the answer. x belongs to 0, 2. అంటే 0 కి 2 కి మధ్యలో ఉంటాయి వాల్యూస్, వాటన్నిటికీ డిఫైన్ అయింది. కావాలంటే చూడండి, 0 పెట్టండి, ఇక్కడ 0 పెడితే 1/0 డిఫైన్ కాదు కదా, 2 పెట్టండి డిఫైన్ కాదు, అందుకని 0 to ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ రాసి, ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 రాసాం కాబట్టి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ లో వచ్చింది. అదే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 రాసాం అనుకో 0, 2 కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు 0 కి 2 కి మధ్యలో ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టండి, రూట్ లోపల మనకి పాజిటివ్ వస్తుంది. అలా కాకుండా దీనికి అవుట్ సైడ్ ఒక వాల్యూ పెట్టండి, 3 పెట్టండి, 3. సో ఇక్కడ 3 పెట్టండి, 2 into 3 6 minus 9, 1/root of -3. అంటే y కి ఇమాజినరీ వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటి, 3 కి డిఫైన్ కాదని. మరి ఎక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది, ఓన్లీ 0 to 2. ఎందుకంటే 0 to 2 మధ్యలో x ఉంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకి పాజిటివ్ ఉంటుంది. అట్లా మనకి 1/root of f of x ఉన్నప్పుడు రూల్ ఏం రాయాలంటే, డినామినేటర్ లో ఉంటే కనుక రూట్ లో f of x గ్రేటర్ దాన్ 0, న్యూమరేటర్ లో ఉంటే కనుక f of x greater than or equal to 0, you must write.
Look at one more problem. Find domain of capital F of x equals to, example, 1 by root of x minus 1 into 9 minus x square. 9 minus x square. చూడండి. So now this is the one. This is the one. You must write greater than 0. X minus 1 into 9 minus x square greater than 0. Right? 9 minus x square greater than 0. So now factorize x minus 1 into 3 square minus x square. సో ఇప్పుడు మనకి 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే మనం క్వాడ్రాటిక్ కాదు కదా, మనకి మెథడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ద్వారా సాల్వ్ చేయాలి. ఇది f ఆఫ్ x, ఇది f ఆఫ్ x. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దాన్ని f ఆఫ్ x తీసుకోండి. రైట్? సో నౌ రూట్స్ ఓన్లీ న్యూమరేటర్ ఉంది కదా, ఓన్లీ న్యూమరేటర్ 0. ఇది 0 చేస్తే రూట్స్ ఏమొస్తాయి? 1 minus 3 3 వాల్యూస్. డినామినేటర్ ఉండదు. నో డిస్కంటిన్యూటీస్. డినామినేటర్ లేదు కదా, లేకపోతే రావమ్మ. నో డిస్కంటిన్యూటీస్. రైట్? సో నౌ మార్క్ దీస్ 3 values on the real number line. -3 1 3 నెంబర్స్ మార్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకు చూడండి ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4. సో ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోండి. x ఈక్వల్ టు -4. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇందులోనే ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న దాంట్లో అంటే ఏమొస్తుంది? -4 -1 3 -4. ఇది పాజిటివ్ వస్తా నెగిటివ్ వస్తా? ఇది నెగిటివ్ రా. ఇది నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్ ఇంటూ పాజిటివ్ పాజిటివ్. అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ లో మనకు పాజిటివ్ సైన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ లో సైన్ రాయండి. అన్ని కూడా ఇక్కడ ఆడ్ పవర్ ఉంది, ఇక్కడ ఆడ్ పవర్ ఉంది, అన్ని ఆడ్ పవర్స్ ఉంటే ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ వస్తుంది. సో ప్లస్ మైనస్ దిస్ అయిపోయింది. మనం ఏం రాయాలి? ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0. దట్ మీన్స్ దిస్ ఇంటర్వెల్, that means x belongs to -infinity, అన్ని ఓపెన్. ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా. యూనియన్ 1 2 3. ఇదే డొమైన్. దిస్ ఈస్ డొమైన్ of the given function. Like that. More than 2 factors ఉంటే use this method. Only 2 factors అంటే quadratic formulas 4 ఉన్నాయి. అవి రాయొచ్చు. క్వాడ్రాటిక్ అయినా ఇలా చేసుకోవచ్చు. మీకు రాకపోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. 2నే పెట్టుకుంటాం. ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు మీరు ఫార్ములా గుర్తులేకపోతే. ఇది మనం చేసిన మోడల్ ఏంటమ్మా? 1/√f of x. 1/√f of x. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. అందరూ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. వీడియో షేర్ చేయండి. అందరూ మధ్యలో కనపడతా ఉండాలి. అందరూ వీడియో షేర్ చేయాలి. మీరు కనపడితే కొంచెం ఉత్సాహం వస్తుంది.
అందరు కనపడాలి. నేను మిమ్మల్ని ఇంత ఉత్సాహపరుస్తున్నప్పుడు మీరు ఉత్సాహపరచాలి అందరం. వెరీ గుడ్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మీరు రాస్తున్నారు, నేను చూస్తూనే ఉన్నాను. ఏం ప్రాబ్లం లేదు, అందులో కాన్సన్ట్రేషన్ లో లోపమే లేదు, దాచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఇక్కడి నుంచి నేనేం చేయలేనుగా, మిమ్మల్ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. చూడండి, ఇప్పుడు మనం వన్ ఫంక్షనే చూసాం. మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ ఉన్నాయి అనుకో, మోర్ దాన్ వన్ ఫంక్షన్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో, అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. చూడండి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ డొమైన్. అలా వన్ ఆర్ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం డొమైన్. ఓకేనా, చూడండి ఒకసారి. లెట్ domains of f of x, two functions ఉన్నాయమ్మా, f of x comma g of x be the sets, be the intervals d1 comma d2. అంటే డొమైన్ ఆఫ్ f of x d1 అన్నమాట. అది మనం కనుక్కోవడానికి రూల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాగా. డొమైన్ ఆఫ్ f of x d1 అనే ఇంటర్వెల్, డొమైన్ ఆఫ్ g of x d2 అనే ఇంటర్వెల్ అన్నమాట. d2 అనే ఇంటర్వెల్. then the domain of number 1. ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉందిరా, h of x అనే ఒక ఫంక్షన్ చూడండి ఒకసారి. h of x అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ప్లస్ g of x. ఇట్లా అంటే ఈ h of x అనే దాని డొమైన్ కనుక్కోవాలి. అంటే ఈ h of x ఏ x వాల్యూస్ కి డిఫైన్ అవుతుందో యూ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దోస్ x వాల్యూస్. సో f of x డిఫైన్ అయ్యేది మనం కనుక్కోవచ్చు, g of x డిఫైన్ అయ్యేది మనం కనుక్కోవచ్చు. దెన్ the domain of h of x equal to f of x plus g of x is the interval d1 intersection d2. ఈ సింబల్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే నథింగ్ ఈస్ దేర్, నో నీడ్ టు ఫీల్ టెన్స్. కామన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ బోత్. d1 అనే ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది కదా, d2 అనే ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది కదా, రెండిటికి కామన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x ఉంటాయి. అది దీని డొమైన్. ఎందుకంటే ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది డిఫైన్ కావాలి, ఇది డిఫైన్ కావాలి కదా. మరి రెండు డిఫైన్ కావాలంటే రెండిటికి కామన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఇది డిఫైన్ అవుతుంది, అది డిఫైన్ అవుతుంది, రైట్. టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు separately you take the function f of x, calculate domain d1. Separately you take g of x, calculate domain d2, and then required domain of combination function is nothing but d1 intersection d2. So common values of x in these both intervals. Intersection means common values. Union means all the values which are in d1 as well as d2. అంటే రెండిట్లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ రాయాలి, ఇందులో ఉండాలి అందులో ఉండాలి, అన్ని వాల్యూస్ రాయాలి. యూనియన్ అంటే. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏం లేదు, కామన్ వాల్యూస్. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మీ జేబులో ఒక 5 కలర్స్ ఉన్నాయి, నా జేబులో ఒక 4 కలర్స్ ఉన్నాయి. అర్థమైంది కదా. మీ జేబులో 4 కలర్స్ is there, you have to calculate domain which is combination of two functions, right. What we will do is we will take f of x and then we will calculate domain of f of x, let us say d1. We will calculate domain of g of x, let us say d2. Then this h of x has to be defined, means this must be defined as well as this must be defined.
That means we will take common values of both. That is nothing but domain of h of x. D1 intersection D2. So intersection means nothing is there, amma. Intersection means nothing is there. Suppose take an example. Suppose మీ జేబులో ఒక 5 కలర్స్ ఉన్నాయి, నా జేబులో ఒక 4 కలర్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అర్థమైంది కదా? ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే మీ జేబులో కలర్స్ చూసుకోండి, నా జేబులో కలర్స్ తీసుకోండి, కామన్ గా ఉన్న కలర్స్ తీస్తాం. అది ఇంటర్సెక్షన్ అంటే నా జేబులో ఉన్నవి మీ జేబులో ఉన్నవి చూసుకొని కామన్ గా ఉన్నవి తీస్తాం. సపోజ్ రెడ్, ఎల్లో, గ్రీన్ ఈ 3 కామన్ గా ఉన్నాయి అనుకో మీ జేబులో నా జేబులో, ఆ 3 ఇంటర్సెక్షన్. అంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. యూనియన్ అంటే ఏంటి? మీ దగ్గర ఉన్న 5 కలర్స్ నా దగ్గర ఉన్న 4 కలర్స్ తీసుకొని నా దగ్గర ఉన్న కలర్స్ మీ దగ్గర ఉన్న కలర్స్ కలిపితే మనకు సపోజ్ అందులో డిస్టింక్ట్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా, నా దాంట్లో ఉన్నవి తీసుకుంటాం, మీ దాంట్లో ఉన్నవి తీసుకుంటాం. సపోజ్ నా దగ్గర రెడ్ ఉంది, మీ దగ్గర రెడ్ ఉంది, రెడ్ ఒకసారి తీసుకుంటాం అనమాట. అది అట్లా మనకి అన్ని నా దగ్గర ఉన్న కలర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ దగ్గర ఉన్న కలర్స్ కలిపితే దాన్ని యూనియన్ అంటాం. అది ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి? కామన్, నా దగ్గర ఉన్న వాటిలో మీ దగ్గర ఉన్న వాటిలో కామన్, అది ఇంటర్సెక్షన్ అంటే. సో D1 intersection D2. Look at here. Suppose next. Similarly for minus also. Right? Plus sign, minus sign, common. D1 intersection D2. Concentrate for 15 minutes. F of x equals to f of x into g of x. Domain is దీనికి కూడా D1 intersection D2 ఇంటూ ఉన్నది. ఇది డిఫైన్ కావాలి, ఇది డిఫైన్ కావాలంటే కామన్ వాల్యూస్ అమ్మ. నెక్స్ట్ సపోజ్ మనకి రేషియో ఫంక్షన్ ఉంటుంది చూడండి. I will explain by solving the examples. Look at it. G of x is దీనికి డొమైన్ ఏంటంటే D1 intersection D2 మైనస్ ఈ ఇంటర్వెల్ లో నుంచి చూడండి ఒకసారి, మైనస్ డినామినేటర్ 0 కాకూడదు కదా, the values of x for which g of x equal to 0, for which g of x equal to 0. చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఫైండ్ DOD అంటే డొమైన్ ఆఫ్ డెఫినిషన్. DOD means domain of definition. Take one example. All of you listen carefully. Listen one example. Suppose 1. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా. Root of 6 minus x. Observe carefully. Easy only. Right? So దీన్ని నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇది h of x అని తీసుకోండి. Take this h of x first. In this two functions are there. So one function you take f of x, another function you take g of x. Right? So this function is there, you take f of x. This function is there, you take g of x. Now take f of x separately. Find the domain of this. Find the domain of this means simple rule, under root 1 greater than or equal to 0. That means x greater than or directly you got x belongs to 1 comma infinity. This is nothing but D1 first equation. That is what domain of f of x. F of x will be defined for these values only, 1 to infinity. Right? F of x will be defined for these values only. Next, g of x. G of x you take 6 minus x. So domain control. Domain means 6 minus 6 greater than or equal to 0. 6 minus 6 greater than or equal to 0 means minus I am taking common.
minus I am taking common. So multiply with minus on both sides. Less than or equal to 0. Multiply with minus on both sides. What you are getting? X less than or equal to 6. Therefore, x belongs to minus infinity to 6. All less than or equal to 6 values means this. This is D2 I am telling you. Yes. So domain of f of x is what? 1 to infinity. That is D1. Domain of g of x is what? Minus infinity to 6. In these greater than or equal to 1 values are there. In these less than or equal to 6 values are there. Look at. You have to find common values of both. D1 look at D1. D1 is what? X belongs to 1 comma infinity. D2 means x belongs to minus infinity comma 6. By looking at these values and these values, can anybody tell common values? Raise your hand first. Whoever will raise first, I will. Okay, Abhinay. Okay. Abhinay. Not integers, every value. ఇంటీజర్స్ ఒకటే కాదు అన్ని వాల్యూస్. నువ్వు ఇంటీజర్స్ చెప్పావమ్మా అన్ని 1 to ఇవన్నీ కూడా 1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉన్నాయిరా. ఇవేమో 6 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే కామన్ ఏముంటాయి? ఇంటీజర్స్ కరెక్టే నువ్వు చెప్పింది. ఇంటీజర్స్ కాదు అన్ని. తెల్రా వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? చూడమ్మా, ఇది 1 కంటే ఎక్కువ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి, 6 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే 1 to 6 ఏగా ఉండేది. ఇందులో ఇంటీజర్స్ ఒకటే కదా, అన్ని 1.1 1.2 అన్ని ఉంటాయి. ఇది చూడండి, ఇందులోనేమో 1 నుంచి అన్ని ఉన్నాయిరా, ఇందులోనే 6 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే కామన్ ఏముంటాయి? 1 నుంచి 6 వరకు ఉంటాయి. సింపుల్ గా ఈ రెండు చూసి కామన్ సెన్స్ తో మనం చెప్పొచ్చు అదొకటి. అలా కాకుండా నెంబర్ లైన్ పైన మార్క్ చేసుకొని కామన్ తెద్దాం. చూడండి ఒకసారి, ఈ మెథడ్ చూసుకొని కామన్ సెన్స్ తో రాయొచ్చు. అలా కాకుండా చూడండి ఒకసారి, రెండు ఇంటర్వెల్స్ రియల్ లైన్ పైన ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ 1 to ఇన్ఫినిటీ రా, 1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు. నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఈ ఇంటర్వెల్ ఇలా ఇలా ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఒక లైన్ గీయండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్. ఇది అంటే జస్ట్ 1 దగ్గర 1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు అంటే ఇక్కడ ఒక లైన్ గీసి అలా పెట్టండి. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండే వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ రా, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ ఏంటమ్మా? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 6. చూడండి ఒకసారి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 6 మార్క్ చేయండి. 6 ఎక్కడ? ఇక్కడ ఉంటుంది. రెండో ఇంటర్వెల్ అంటే 6 కంటే తక్కువ. 6 కంటే తక్కువ అంటే ఇక్కడ ఇలా ఇలా ఒక లైన్ గీయండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. జస్ట్ ఇండికేషన్ అంతే ఇది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా సెకండ్ లా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా ఏంటి? ఫస్ట్ ది. ఈ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఇదే కదా, 1 to 6. జస్ట్ ఇంటర్వెల్స్ 1 to ఇన్ఫినిటీ రా. 1 దగ్గర చిన్న లైన్ గీసుకోండి ఇట్లా, జస్ట్ ఇండికేషన్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అంటే అర్థం ఏంటంటే 1 to ఇన్ఫినిటీ అని, రైట్? నెక్స్ట్ ఏంటి? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 6, రైట్? అంటే 6 కంటే తక్కువ అన్ని. ఇక్కడ 6 గీసే ఇటు ఉంటుంది ఇది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అన్ని. సో
దీనికి దీనికి కామన్ ఏంటి ఇదేగా ఉంది చూడండి, ఇది కామన్ అంటే 1 2 6 అట్లా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే జనరల్ గా కొంచెం ఆలోచించండి ఈ రెండింటిని ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు. ఇది 1 నుంచి మొత్తం ఉన్నాయి, ఇదేమో 6 కంటే తక్కువ ఉంది, అంటే కామన్ ఏమంటే 1 2 6. అలా జనరల్ గా కామన్ సెన్స్ ఆలోచించి రాస్తే తొందరగా వచ్చేది. అట్లా మనకి రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కనుక్కోండి, రెండో ఫంక్షన్ ఇంటర్సెక్షన్ చూడండి కావాలండి. ఇంటర్సెక్షన్ ఎందుకంటే 1 to 6 లో ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టండి, ఇది డిఫైన్ అయింది, ఇది డిఫైన్ అయింది. అర్థమైంది కదా, ఇది డిఫైన్ అవుతుంది, ఇది డిఫైన్ అవుతుంది. ఇది కాకుండా ఇంకా ఏ వాల్యూ పెట్టినా చూడండి ఒకసారి 7 పెడదాం చూడండి, 7 పెడితే ఇది డిఫైన్ అయింది. 7 - 1 పాజిటివ్, ఇది డిఫైన్ కాదు. అర్థమైంది కదా. సో 7 కి ఫస్ట్ ఇది డిఫైన్ అయింది, డొమైన్ లోనే ఉంది, రెండోది డిఫైన్ కాదు. అందుకని కామన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే మనకు అన్ని డిఫైన్ అవుతాయి. అర్థమైంది కదా, అందుకే ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇంకొక మోడల్ చూడండి. -9. ఒకసారి అందరూ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, రైట్? ఇలా ఉందిరా, దీన్ని ఏం చేద్దాం అంటే రెండు ఉన్నాయి కదా, f(x) + g(x), f(x) + g(x). సో ఇప్పుడు చూడండి, f(x) తీసుకోండి, f(x). f(x) కి డొమైన్ రాయాలి 4 - x² ≥ 0. ఇది రూల్ రాయాలిగా, రూట్ లోపల ఉంది > 0, రైట్? మైనస్ కామన్ తీయండి, క్వాడ్రాటిక్ వచ్చింది కదా, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ x + 2 into x - 2 > 0, రైట్? రూట్స్ ఏమున్నాయి దీనికి, రూట్స్ -2, 2, ఇది ఆల్ఫా, ఇది బీటా. So therefore what is the answer, what is the interval? -2, 2. ఇది let us say first interval, ఇది d1 అన్నమాట. d1 domain of f(x) is what? -2 to 2 closed interval అన్నమాట. Next domain of g(x), take g(x). √(x²) - 9, ఇది తీసుకోండి, రైట్? రూట్ లో ఉన్నది > 0, రైట్ అండర్ √1 > 0. నౌ సాల్వ్ దిస్ వన్, x + 3 into x - 3 > 0. roots equal to -3, 3. This is alpha, this is beta, right? So what is the answer? -∞, alpha union beta, infinity. Beta అంటే ఎంత, 3, infinity. This is 2. So this is d2. This is d2. So domain of f is 1 d1 and domain of g is what, d2. Now what you have to calculate, d1 intersection d2, d1 intersection d2. So therefore domain of f(x) అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు d1 intersection d2. అంటే చూడండి d1 రాస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి, -2, 2. ఇది d1 రా. d2 ఏంటి, d2 ఏంటి, యూనియన్ 3 to infinity. ఇదేంటిది d2. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి కామన్ వాల్యూస్ రాయాలి. కామన్ వాల్యూస్ ఏముంటాయో ఎవరు రైజ్ చేస్తారు చూద్దాం. ఫస్ట్ కామన్ వాల్యూస్, కామన్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి,
ఏమ్మా కామన్ వాల్యూస్ ఏమి లేవా? కామన్ వాల్యూస్ నల్ సెట్. రైట్. దేర్ ఫోర్ చూడండి అమ్మ, కామన్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి ఇందులో? ఇదేమో -2 to 2 ఉంది, ఓకేనా? సో ఇదేమో మనకి -3 to 3 -3 నుంచి ఇటుపక్క ఉంది, 3 నుంచి అటుపక్క ఉంది. అంటే ఏంటి? -2 to 2 మధ్యలో ఏ వాల్యూస్ ఇందులో లేవు కదా. దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? నల్ సెట్. అంటే ఇలా రాయాలి, డొమైన్ అంటే నల్ సెట్. వెరీ గుడ్. డొమైన్ అంటే ఏంటి? నల్ సెట్. దీనికి కామన్ గా ఏమి లేవు అంటే డొమైన్ నల్ సెట్ అన్నమాట. నల్ సెట్ 5 అంటే ఎక్స్ దేనికి కూడా డిఫైన్ కాదు, ఏ వాల్యూ పెట్టినా మీకు డిఫైన్ కాదండి. అట్లా మనకి రెండు ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొకటి లాస్ట్ మోడల్ చూడండి అందరూ. లుక్ ఎట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సపోజ్ మనకి ఇలా ఉంది, ఫైండ్ డొమైన్ ఆఫ్ ఇంకొక ఫంక్షన్ తీసుకోండి. ఇలా ఉంది, సింపుల్ ఫంక్షన్ 5/x - 1 minus 3 into root of 2 plus x. ఇలా ఉంది చూడండి. ఇది క్యాపిటల్ f of x తీసుకుందాం. 3 into root of 2 plus x. సో ఇది f of x డిఫరెన్స్ అన్నమాట, minus g of x. Now take f of x. Take f of x. What is the domain of this function? సో ఇలా డినామినేటర్ లో ఉన్నప్పుడు డినామినేటర్ 0 చేయండి, ఏమొస్తుంది? 1. Therefore డొమైన్ ఆ ఒక్క వాల్యూకి మాత్రమే డిఫైన్ కాదు. డొమైన్ అంటే ఏంటి? ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ -1 వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద డొమైన్. ఇది D1 ఇంటర్వెల్. డినామినేటర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది 0 అయితేనే డిఫైన్ కాదు, మిగతా అన్నిటికి కూడా మనకి రియల్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి, వైకి వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. అంటే డొమైన్ ఈజ్ R - 1, దట్ ఈస్ D1. సపోజ్ g of x you take. g of x అంటే 3 into సో 3 అనేది ఎప్పుడు డిఫైన్ అవుతుంది? రూట్ లోపలది మాత్రమే x కి సంబంధించింది కదా. సో దేర్ ఫోర్ రూట్ లోపలది ఏమరాయి? దేర్ ఫోర్ x greater than or equal to -2. సో దేర్ ఫోర్ డొమైన్ is nothing but x belongs to -2, infinity. -2, ఇది D2 అమ్మ, ఇది D2. సో దేర్ ఫోర్ ఈ రెండింటికి కామన్ వాల్యూస్ చూడండి. ఇందులో అన్ని రియల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 తప్పితే. ఇందులో ఏంటి? -2 to infinity ఉంది. ఈ రెండింటికి కామన్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి? ఈ రెండింటికి కామన్ వాల్యూస్ చెప్పండి. హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, కామన్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి చెప్పాలి. కామన్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి? కామన్ వాల్యూస్ చెప్పాలి. వెరీ గుడ్. సో కామన్ వాల్యూస్ చూడండి, -2 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు కామన్ గానే ఉన్నాయి, కానీ 1 ఒకటే ఉండదు అందులో, అంతే కదా. సో దేర్ ఫోర్ వెరీ గుడ్, D1 ఇంటర్సెక్షన్ D2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ -2, ఇన్ఫినిటీలో నుంచి 1 ఒకటే తీసేయాలి. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? లేకపోతే చూడండి,
-2 నుంచి 1 యూనియన్ 1 టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఇందులో 1 ఒకటే తీసేస్తే -2 నుంచి 1 వరకు ఉంటది. అలానే మళ్ళా 1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ 1 ఒకటే ఉండదు ఇంటర్వెల్. సో దిస్ ఈస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ f of x minus g of x. ఓకేనా? టుమారో వి విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ రోజు ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ పంపిస్తాను కాసేపట్లో, అవి సాల్వ్ చేయండి చదివి. థ్యాంక్ యూ.